In the last lecture, we learned that the question Leela and Mandas Kundaza. Okay, in that question, we should be see the adjustment. The partner should be taken over by the assets. Liability should be paid of the partner, and assets should be sold out. Whole of the adjustment should be covered in that question. In that question, we should be shall learn so many adjustment. Now we are solving our next question. Question number 3. It is an Shailash and Shashank. What is the difference between that question? We should be getting information. Okay, Shailesh and Shashank were partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019. Balance sheet as on 31st March 2019. Liabilities. Capital account Shailesh 10,000, Shashank 6,000. Current account Shailesh 3,000. Wait, Shailesh 3,000, Shashank 2,000. Creditors 17,400. Bills payable 2,600. Building 7,000. Plant 9,000. Debtors 14,000. Stock 5,000. Bank 6,000. In that question, they are giving that capital account as well as current account. आपण लोकांनी ॲडमिशन आणि फायनल अकाउंटमध्ये बघितलेलं होतं. कॅपिटल आणि करंट अकाउंट ज्यावेळेस दिलेलं असेल त्यावेळेस सगळं ॲडजस्टमेंट कुठे करतो आपण लोक करंट अकाउंटमध्ये. ओके, कॅपिटल अकाउंट जसे तर तसं राहू देत असतो. ॲडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्ममध्ये काय केलं होतं? In that time also we are doing that whole of the adjustment should be conducted in capital current account, and current account balance should be transferred to the capital account, and capital account balance should be transferred to the balance sheet. Otherwise capital in but only final account the capital balance we should be post out in balance sheet, and whole of the adjustment should be done in final account. ह्या क्वेश्चनमध्ये डिझॉल्युशन चॅप्टरमध्ये पण तसंच करायचं आहे. सगळ्या ॲडजस्टमेंट ज्या काही दिलेल्या असतात त्या कशामध्ये करायच्या आपल्याला करंट अकाउंटमध्ये करायच्या आहेत. ओके, कॅपिटल अकाउंटमध्ये करायचं नाही. म्हणजे समजा की असेट पार्टनर घेऊन गेला असेल तर आपण काय एंट्री पास करतो? पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. पण इथे करंट अकाउंट दिले तर मग एंट्री काय पास करणार? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. Okay, liabilities paid by the partner. At that time we are passing a entry realization account debited to partners current account. म्हणजे ज्या काही ॲडजस्टमेंट असतील त्या ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट काय करायचे आपल्याला करंट अकाउंटला शो ऑफ करायचे. The firm was dissolved on the above date and assets were realized under plant rupees 8,000, building rupees 6,000, stock rupees 4,000, debtors rupees 12,000. Shailesh agreed to pay the bills payable. Creditors were paid in full. Dissolution expenses were rupees 1,400. Show the realization account, partners current account, partners capital account and cash account. आता काय काय बनवायला सांगितलं त्यांनी? रिअलायझेशन अकाउंट पण बनवायचं आहे, करंट अकाउंट बनवायचं आहे, कॅपिटल अकाउंट बनवायचं आहे, बँक अकाउंट बनवायचं आहे. ॲज युजल नेहमीप्रमाणे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ एनी रिझर्व गिवन इन द क्वेश्चन इट शुड बी डिस्ट्रीब्युटेड अमंग द पार्टनर. Whole of the asset should be transferred to the realization account. Whole of the liability should be transferred to the realization account. Then shown the adjustment effect. आता हे जे असेट्स दिलेले आहेत आपल्याला, हे असेट्स काय करायचे आपल्याला? ट्रान्सफर करायचे. कुठे ट्रान्सफर करायचे? रिअलायझेशन अकाउंटला. एंट्री काय करणार? रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री असेट. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री असेट. केलेत असेट ट्रान्सफर सगळेच्या सगळे. ओके, नेक्स्ट बँकची बॅलन्स शुड बी ट्रान्सफर टू द बँक अकाउंट. बँकेची बॅलन्स काय करायची आहे? बँक अकाउंटला ट्रान्सफर करायची. केली बँकची अकाउंट बॅलन्स बँक ट्रान्सफर 6,000 रुपीज ट्रान्सफर टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन. नेक्स्ट इथपर्यंत झालं. पुढे असेट ट्रान्सफर करून झाले. नाव कम ऑन द लायबिलिटी साईड. कॅपिटल अकाउंट बॅलन्स शुड बी ट्रान्सफर टू द कॅपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट बॅलन्स शुड बी ट्रान्सफर टू द करंट अकाउंट अँड लायबिलिटी शुड बी ट्रान्सफर टू द रिअलायझेशन अकाउंट. ह्या लायबिलिटीज काय करायच्या आहेत? रिअलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करायच्या आहे. एंट्री काय पास करणार? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन मीन्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. ओके, एंट्री झाली. कळालं? कॅपिटल बॅलन्स शुड बी ट्रान्सफर टू द कॅपिटल अकाउंट आणि करंट बॅलन्स शुड बी ट्रान्सफर टू द करंट अकाउंट. कॅपिटलची बॅलन्स काय करा? कॅपिटल अकाउंटला लिहा आणि करंट अकाउंटची बॅलन्स काय करा? करंट अकाउंटला लिहा. फायनली balance sheet should be posted everywhere. Effect should be given in the whole of the accounts. नेक्स्ट आता काय करणार आहात? ॲडजस्टमेंटवरती येणार. प्लांट रुपीज
द फर्म वॉज डिझॉल्व ऑन द अबाउट डेट अँड असेट्स वे रिअलाइज्ड. आता काय झाले, असेट रिअलाइज झालेत. प्लांट 8,000, बिल्डिंग 6,000, स्टॉक 4,000 अँड डेटर्स 12,000. आता एवढे असेट रिअलाइज झालेत. असेट कोणी पार्टनर घेऊन गेलाय का? नाही. असेट काय झाले, विकले गेले आहेत. वेन एव्हर द असेट शुड बी सोल्ड आउट ॲट दॅट टाइम वी आर पासिंग अ एंट्री बँक अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन अकाउंट. बँक अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. सगळे इफेक्ट्स लिहिले इथे. प्लांट लिहिले 8,000, बिल्डिंग लिहिले 6,000, स्टॉक लिहिले 4,000 आणि डेटर्स लिहिले 12,000. बँक अकाउंट डेबिटेड टू रिअलायझेशन. तर रिअलायझेशन बँकेमध्ये काय लिहिणार आहात, टू रिअलायझेशन अकाउंट. इट इज अन असेट सोल्ड आउट. ओके, इफेक्ट कळला सगळ्यांना पहिली ॲडजस्टमेंटचा. नेक्स्ट सेकंड ॲडजस्टमेंट, शैलेश ॲग्रीड टू पे द बिल्स पेबल. आता शैलेश काय म्हणतो आहे, मी काय करतो आहे, बिल्स पेबल पे करतो. पेमेंट कोण करणार आहे, शैलेश. लायबिलिटी, वेन द लायबिलिटी शुड बी पेड बाय द पार्टनर ॲट दॅट टाइम वी आर पासिंग अ एंट्री रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. करेक्ट, बरोबर. पण आता इथे एंट्री काय पास करणार आपण लोक, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू शैलेश करंट अकाउंट, नॉट अ कॅपिटल अकाउंट, बिकॉज ऑफ करंट अकाउंट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन. करंट अकाउंट काय केलेलं आहे आपल्याला ह्या क्वेश्चनमध्ये दिलेलं आहे. म्हटल्यावरती एंट्री काय पास करणार आहात, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू शैलेश करंट अकाउंट. इट इज अन 2,600. आणि शैलेशच्या करंट अकाउंटमध्ये लिहा तुम्ही लोक टू रिअलायझेशन, जी अमाऊंट काय केली आहे तुम्ही लोकांनी, सॉरी, बाय रिअलायझेशन काय आपण लोकांनी काय केली, एंट्री पास केलेली आहे. बिल्स पेबल वर्ड यूज केला, तिथे लिहायचं आहे बाय रिअलायझेशन अकाउंट, ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं आहे बिल्स पेबल. ओके, कळलं सगळ्यांना. नेक्स्ट पुढची एंट्री, क्रेडिटर्स वेअर पेड इन फुल. आता क्रेडिटर्स काय केले, पे केलेत. कोणी केले, पार्टनरने केलेत का, आपण लोकांनी पे केलेत, म्हणजे पैसे गेले. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू बँक. एंट्री काय पास करणार आपण लोक, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू बँक. हे आले 17,400. त्याच्यानंतर डिझॉल्युशन एक्सपेन्सेस वेअर पेड ऑफ ₹1,400. डिझॉल्युशन एक्सपेन्सेस काय केले, 1,400 रुपये पे केलेले आहेत. रिअलायझेशन अकाउंट डेबिटेड टू बँक हे 1,400 रुपये आणि क्रेडिटर्स पे केले 17,400. टोटल आली तुमची 18,800. 17,400 प्लस 1,400. आउटर कॉलम शुड बी 18,800. इन द सेम वे, त्याच पद्धतीने काय करणार आहात, इफेक्ट लिहिणार आहात इथे आपल्या रिअलायझेशन अकाउंटचा आपल्या क्रेडिटर्स आणि काय पे केले आपण लोकांनी, डिझॉल्युशन एक्सपेन्सेस पे केले ना, त्याचा इफेक्ट दाखवला आपण लोकांनी बाय रिअलायझेशन अकाउंट विच इज अन लायबिलिटी शुड बी पेड. ओके, झालं, क्वेश्चन संपला. छोटासा क्वेश्चन होता, पण अजूनपर्यंत ॲन्सर्स काढणे बाकी आहेत. ओके, चला फायनली बॅलन्स शीट पोस्ट आउट झाली, असेट ट्रान्सफर करून झाले, बँकेची बॅलन्स बँकेला लिहिली, कॅपिटलची बॅलन्स कॅपिटलला लिहिली, करंटची बॅलन्स करंटला लिहिली, असेट आपले ट्रान्सफर केले. बॅलन्स शीट पोस्टिंग झाली. नेक्स्ट लायबिलिटीचे पहिले असेट सोल्ड आउट केले, नंतर लायबिलिटी शैलेशने पे केली, नंतर क्रेडिटर्स आपण लोकांनी विकले, क्रेडिटर्स आपण लोकांनी पे केले आणि डिझॉल्युशन एक्सपेन्सेस पण आपण लोकांनी पे केले. त्याच्या पण एंट्री पास केला इथे. इथे शैलेशने पे केलेली, इथे आपण एक्सपेन्सेस पे केले, इथे आपण असेट विकले, हे असेट ट्रान्सफर केले होते, इथे लायबिलिटीमधला इफेक्ट होता. ठीक आहे, इथपर्यंत झालं, कळलं सगळ्यांना काय काय केलं आपण लोकांनी. आता येतो क्वेश्चन तो म्हणजे टॅली करण्याचा. ॲज युजल नेहमीप्रमाणे प्रॉफिट किंवा लॉस फाइंड आउट करा. काय करणार आहात, डेबिट साईड टोटल, क्रेडिट साईड टोटल, विच एवर इज मोर यू शुड बी फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑर लॉस. या साईडची टोटल केली डेबिट साईडची अमाऊंट येते तुमची 56,400. या साईडची टोटल केली क्रेडिट साईडची अमाऊंट शुड बी 50,000. डेबिट इज मोर दॅन द क्रेडिट, इट मीन्स अ लॉस. हाऊ मच, 6,400. That 6,400 should be distributed among a partner in a 3:2 ratio. It should be knowing you. तुम्हाला माहिती आता हे कसं सॉल्व करायचं. 6,400 डिस्ट्रीब्यूट कसं करायचे, 6,400 इंटू 3 डिवाइड बाय 5. द अमाऊंट शुड बी केम 1,880. मग त्याला काय करणार आहात तुम्ही लोक, टू इंटू 2 अँड इंटू 3. जी अमाऊंट येईल ते तुम्ही काय करणार आहात, पार्टनर्सला डिस्ट्रीब्यूट करणार आहात. झाली कॅल्क्युलेशन. लॉस काय केला, पार्टनर्सला डिस्ट्रीब्यूट केला. पण पार्टनर्सच्या कोणत्या अकाउंटला डिस्ट्रीब्यूट केला, करंट की कॅपिटल, करंट अकाउंटला. ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड. मग एंट्री लिहिताना कशी लिहिणार, आता इथे तर लिहिले शैलेश आणि शशांक, पण लिहिताना कसं लिहिणार, शैलेश करंट अकाउंट डेबिट, शशांक करंट अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन. whenever we are transferring the profit or loss and where in a partner's capital, at that time we are passing an entry partner's capital account debited to realization.
but in that question we are passing a entry partners current account debited to रिअलायझेशन अकाउंट. लॉस इथे डिस्ट्रीब्यूट केला. आता इथे शो ऑफ करा. झालं इथपर्यंत. आता काय करायचं आहे, पार्टनर्सच्या करंट अकाउंट टॅली करायचं, ते ट्रान्सफर करायचं पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला. कॅपिटल अकाउंटची बॅलन्स काढायची, ती ट्रान्सफर करायची कुठे, तुमची बँक अकाउंटला. ओके, कळलं इथपर्यंत, समजलं सगळ्यांना. चला इथे काय करणार आहात तुम्ही लोक, डेबिट साईड टोटल केली. डेबिट साईड टोटल इट इज अन 3000 प्लस 2600 बॅलन्सिंग अमाऊंट. सॉरी, इथे बाय मिस्टेकली चुकून गेलेली आहे माझ्याकडून, राहो इथली. ओके, काय करणार आहात तुम्ही लोक, 3000 प्लस 2600 इट इज अन 5600 मायनस 3840. द अमाऊंट शुड बी हाऊ मच, इट इज अन 17,760 balancing amount. 3000 plus 2600 amount should be 5600. 5600 मधून 3840 मायनस केले, पार्टनर्सची कॅपिटल बॅलन्स आली 1760. करंट अकाउंट बॅलन्स शुड बी ट्रान्सफर्ड टू द कॅपिटल अकाउंट. इथे ट्रान्सफर केले आपलं बाय करंट अकाउंट. आता इथे आहे 2000, इकडे आहे 2560. तर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट कुठे आले, 5600. कळलं सगळ्यांना. हे 5600 काय करायचे, इकडे ट्रान्सफर करायचे. क्रेडिट बॅलन्स पोस्टेड ऑन द डेबिट साईड, डेबिट बॅलन्स शुड बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साईड. आता येऊया बॅलन्सवरती. इथे काय लिहिणार आहात तुम्ही लोक, बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 10,000 प्लस बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 10,000 प्लस 1760. इट इज अन 11,760. वेट 1 minute. पार्टनर्स करंट अकाउंटमध्ये लिहिणार तुम्ही लोक टू बँक. लिहिणार काय आहात, टू बँक. इथून रिअलायझेशन अकाउंट टायपिंग मिस्टेक झालेली असणार आहे. इथे काय ना तुमचं टू बँक. पार्टनरला शशांकला पैसे किती द्यायचे आपल्याला, 11,760. आणि इथे तुमचे बॅलन्स आहे 6000. त्या 6560 मायनस केले, बॅलन्स उरली तुमची 5440. 11,760 इट शुड बी पेड टू द पार्टनर्स अँड रिमेनिंग बॅलन्स 5440 ट्रान्सफर्ड. इथे तुम्ही लोकांनी काय केली, ट्रान्सफर केली. शैलेश कॅपिटल, शशांक कॅपिटल, ते काय केले आपण लोकांनी पे ऑफ केली. आणि फायनली बँक अकाउंट काय केली, टॅली केली. ओके, कळलं सगळ्यांना. काय काय केलं आपण लोकांनी बघा. पहिले असेट ट्रान्सफर केले, लायबिलिटीज ट्रान्सफर केल्या, असेट सोल्ड आउट केले, लायबिलिटीज पे ऑफ केल्या. त्यातली एक लायबिलिटी पार्टनरने पे ऑफ केलेली होती. नंतर लॉस फाइंड आउट केला, तो लॉस करंट अकाउंटला ट्रान्सफर केला. करंट अकाउंटची बॅलन्स कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर केली. कॅपिटल अकाउंटची बॅलन्स फायनली ॲडजस्ट केली, बँकेतून पैसे त्यांना दिले आणि फायनली बँक अकाउंट काय केलं, टॅली केलं. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शुड बी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन.